शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये भोः प्राणानायम्याम् अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो अमोपास्ते समस्ते दुरिते क्षेत्वारे श्री परमेश्वर आज्ञया परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपते ते वाणीपते ते लक्ष्मीपते चाग्रहं स्मरामि अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः आरम्भात् अवसानपर्यन्तं निर्विघ्नप्राप्तिसिद्ध्यर्थम् आदौ मङ्गलकर विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये आदौ मङ्गलकर विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये अष्टदामुत्तरतो निरस्याम् उपस्पृश्याम् सकले कृत्याम् सामान्याद्यं संसाद्याम् सामान्याद्यजले चन्दने पुष्पे अक्षतैः निक्षिप्याम् प्रणवेन सप्तदा अभिमन्त्रयाम् संरक्ष्यावकुण्ठ्याम् धेनुमुद्रां प्रदर्श्याम् सामान्यार्घजलेन हरिद्राबिम्बमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्याम् षडुत्तां सम्पूज्याम् ओं गामनन्ताय नमः ओं गां धर्माय नमः ओं गां ज्ञानाय नमः ओं गां वैराग्याय नमः ओं गां ऐश्वर्याय नमः ओं गां पद्माय नमः पद्ममध्ये ओं ग्लां ग्लौं गं गणपत्यासनाय नमः ओं ग्लां ग्लौं गं गणपतिमूर्तये नमः करस्तकदले ज्योते वनसेक्षकवित्तकं बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम् ओं ग्लां विद्यादेहाय नमः ग्लौं नेत्रेभ्यो नमः ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमस्तवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओं ग्लां ग्लौं गं गणपतये नमः इति मूलेन आवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने तालत्रये दिग्बन्धने अवकुण्ठने धेनु विशेषतः पाशाङ्कुल विशेष नमस्कारामन्त्रां च प्रदर्श्याम् पाद्याचमनाद्यानि दत्त्वा गणपतये नमः पाद्यं गणपतये स्वदा आचमनं गणपतये स्वाहा अर्घ्यं समयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उभयदार्थम् आवरणार्थम् अक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धां धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं गां सुमुखाय नमः ओं गां एकदन्ताय नमः ओं गां कपिलाय नमः ओं गां गजकर्णिकाय नमः ओं गां लम्बोदराय नमः ओं गां विकटाय नमः ओं गां विघ्नराजाय नमः ओं गां विनायकाय नमः ओं गां धूमकेतवे नमः ओं गां गणाध्यक्षाय नमः ओं गां बालचन्द्राय नमः ओं गां गजाननाय नमः ओं गां वक्रतुण्डाय नमः ओं गां शूर्पकर्णाय नमः ओं गां हेरम्बाय नमः ओं गां स्कन्दपूर्वजाय नमः अभीष्टदायकाय महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि महागणाधिपतये नमः ఓం నమః శివాయ కపిలేశ్వరాయ నమో నమః. శుభ సాయం. అదిగో అందమైనటువంటి తిరుపతి క్షేత్రంలోని శ్రేష్టమైన కపిలేశ్వర దివ్యస్థానం. కపిలేశ్వర మహాక్షేత్రంలో కపిల మహాముని చేత నిరంతరం పూజించబడినటువంటి శ్రేష్టమైన కపిలేశ్వర లింగ స్వరూపంలో మహాదేవుడు అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలతో కామాక్షి సమేతంగా ప్రత్యక్షమై సమస్తమైనటువంటి భక్తులను కూడా అలరిస్తూ ఉండేటువంటి వైనాన్ని మనం కనులారా దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి పరాభవనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు అధిక జ్యేష్ఠమాసంలో చక్కగా త్రయోదశి తిథిపూర్వకంగా సాగుతూ ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన తిథిద్వయంతో కూడినటువంటి ఈ శని త్రయోదశిలో శుభదినం నాడు సాయంకాల సమయం ప్రదోష సమయం
చక్కగా ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారిగా పరమేశ్వరుడు అద్భుతమైన కళ్యాణాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నటువంటి శుభక్షణాలు. హైందవ సమయాన్ని అనుసరించి సూర్యోదయం నుంచి 31 గడియల 2 విఘడియల ఈ సమయంలో చక్కని 6 గంటల 6 నిమిషాల లౌకిక సమయంలో సుముహూర్తంలో కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారుగా అదిగో అందమైనటువంటి అమ్మవారు సాక్షాత్తు పార్వతీమాత కామాక్షి మాతగా చక్కగా అనుగ్రహాన్ని ఇస్తూ సమస్త భక్తులను కూడా అలరిస్తున్న సమయంలో అదిగో శైవ ఆగమ విశేషాన్ని అనుసరించి ఆచార్యులు చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి తమ యొక్క కైంకర్య విధానాలతో కైంకర్య పరులు శ్రేష్టమైనటువంటి స్వామివార్ల పరమేశ్వర కళ్యాణాన్ని పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణాన్ని అద్భుతమైనటువంటి మహాగణాధిపతి పూజతో చక్కగా ఆరంభిస్తున్నటువంటి శుభక్షణాలు ఇవి. నమః శివభ్యం నవయౌవనభ్యం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్రకన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. ఇద్దరు కలిసి ఒక్కరుగా ఉన్నటువంటి వారు ఇద్దరుగా కాదు అనేకంగా ప్రపంచంగా మారి ఎవరైతే పార్వతీ పరమేశ్వరులుగా సమస్త విశ్వానికి కారణులవుతున్నారో అటువంటి జగత్ కళ్యాణ కారణులైనటువంటి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల దివ్య కళ్యాణాన్ని మాస శివరాత్రి పూర్వకంగా సాగేటువంటి అధిక జ్యేష్ఠ మాస శనివారం నాటి సాయంకాలం సమస్త భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ అదిగో ఆ పరంధాముడు పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్తు అద్భుతమైనటువంటి శివ అనబడేటువంటి తన యొక్క సతితో బాటు కలిసి శివుడు నమః శివభ్యం. ఇద్దరికీ శివ అనే పేరు సామాన్యం. ఆయన శివ అయితే ఆమె శివా అని పిలిపించుకుంటారు. కాబట్టి అటువంటి అందమైనటువంటి ఇరువురు కూడా కలిసి ఏమాత్రం తేడా లేకుండా ఒకరికి ఒకరు కలిసిన వారు. కాబట్టి మహాకవి కాళిదాస్ అన్నట్టుగా వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ అని కీర్తిస్తాడు మహాకవి కాళిదాసు. ఏమంటే వాళ్ళిద్దరూ ఏమాత్రం దూరంగా ఉండరు, విడిపోరు, అవకాశమే లేదు. ఎలాగంట లోకంలో ఎలాగైతే ఒక పదం పలికిన మరుక్షణం దాని అర్థం వెంటనే వస్తుందో, అర్థం అనేటువంటిదే అతి ముఖ్యమైనదో భాషాశాస్త్రంలో ఎవరైనా కానీ లోకంలో బాబు నీకు ఇది నేను చెప్పింది అర్థమయ్యిందా అని అడుగుతారు, కానీ శబ్దమయ్యిందా అని ఎవడు అడగడు. కాబట్టి ఆ అర్థస్వరూపుడు పరమాత్మ పరమేశ్వరుడే. అందుకనే వాగర్థావివ సంపృక్తౌ. వాక్కు అంటే శబ్దం. శబ్దం ఎలాగైతే అర్థాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది, ఏ మాట మాట్లాడినా ఆ మాట అర్థంలోనే పూర్తవుతుంది. అది ఆ అర్థము వాక్కు, అర్థం మాట, దాని యొక్క అర్థము ఎలాగైతే కలిసి ఉంటుందో అదేవిధంగా వాళ్ళిద్దరూ ఆ విధంగా కలిసి ఉన్నారట పార్వతీ పరమేశ్వరులు. ఏమాత్రము తేడా లేకుండా ఉన్నటువంటి వారు, ఏమాత్రము భేదం లేదు. ఇద్దరూ ఒకరికి ఒకరు, ఒకరిని విరిచి ఒకరిని వదిలిపెట్టి మరొకరు ఉండరు. వాక్కును వదిలిపెట్టి అర్థం ఉండనట్లుగా ఎవరైతే ఈ ప్రపంచాన్ని ఆమె తాను స్వయంగా సత్శక్తి రూపంలో ఉంటే ఆ శక్తి ఆయనదే. ఆ శక్తి రూపంగా ఉన్నవాడు ఆయనకు ఆయన శక్తికి తేడా లేదు. అందుకనే అర్ధనారీశ్వరులు అన్నారు ఇద్దరిని. కాబట్టి అర్థము భాషాశాస్త్రం ఒక స్వరూపం, ఒక శరీరం అంటే ఆ భాషలో శబ్దమంతా కూడా ఒక సగభాగం, మరొక సగభాగం అర్థం. అలాగా ఇద్దరూ ఎలాగైతే ఉన్నారో, కలిసి ఉన్నారో, అటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరూ నమశివభ్యం. ఇద్దరికీ ఒకే మాటే. కాబట్టే అంటున్నారు నవయవ్వనంలో వారిద్దరూ అదిగో ఇక్కడ అందుకుంటున్నారు కళ్యాణం. దర్శిద్దాం. శుభం కర్మ పుణ్యాః కాలో మాచ్యతాం యత్పుణ్యం నక్షత్రం నత్వర్తుర్వేదోపం యదా వై సూర్యముదేతి యః నక్షత్రం నైతి యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేదో యత్ర హన్యం పశ్యేదో
तावत् गुरुवेदे कार्ये स्यात् पुण्याः एव भवते पुण्याहं भवन्तो प्रभन्तो ओम पुण्याः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति भवन्तो प्रभन्तो कर्मणे स्वस्ति प्रज्ञास्महं ये नमसो वसत्या मित्रदेवमित्रदेयनोऽस्तु अनुराधानभिषामर्दयन्तः देव सर्वस्वीराः भवन्तो प्रभन्तो समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः शुभं कर्म श्री कामाक्षम्बिका समेत कपिलेश्वर स्वामी प्रियन्तां प्रियन्तां कामाक्षम्बिका समेत कपिलेश्वरादयः धिक्रामणो कारशं दुष्णोरस्मस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरप्रणयोगं शितारिषत् आपोहिष्ठामयोपमस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय वृक्षसे योगशिवतमोलसस्तस्य भाजति देहनः उषतीरिव मातरः अस्मारङ्गमामभोजः शिक्षया यदिन्वथा आपो जनयधातनः हिरण्यवर्णाश्रयः पावकायासु जातः कस्य भोगाश्विन्द्रः अग्नीयागर्भं दशरेविरूपास्तानः पश्यन्पुष्योणाभवन्तो या साकं राजावरणो यातिमध्ये सत्यान्तते अवपश्यञ्जनानां मधुसुदस्सु योजात्मावकास्तानः पश्यन्पुष्योणाभवन्तो यासां देवादिभिकुन्वन्तिभक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीर्पै सौन्दन्ति शुक्रास्तानः पश्यन्पुष्योणा भवन्तो शिवेन माचक्षुषा पश्यता पश्यमया तनवोपस्पृशतद्भुजं मे सर्वागं मन्येगं तत्सुषदो हुवे भौमजिवच्चोमलमोजो निधत्ता पवमानस्सुवर्धनः पवित्रेण विदर्शनिः यप्पोदासपुनादुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः यादवेद पवित्रमते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देववीद्यते अग्ने कृत्वा कृतमङ्गलो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेत च इदं ब्रह्म पुनीमहे कपामानि रथ्येति कृषभिः संवर्धकं रसोः सर्वगं सपूर्णमश्नाति प्रथितं मातरिश्वनाम् पावमानीर्यो अध्येति कृषभिः संवर्धकं रसोः अस्मै सरस्वती दुहे तिरकं सर्पिर्मधोदकम् पावमानी स्पर्शयनीः दुहाहिमयस्पतिः कृषभिः संवर्धो रसः ब्राह्मणे संवर्गं हितं पावमानीर्दिशन्तुनः इमं लोकमधो अमं कामां समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समावृताः पावमानी स्पर्शयनीः दुहाहिमवस्तुनः कृषभिः संवर्धो रसः ब्राह्मणे संवर्गं हितं तेन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशराः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुरन्तुमा राजावत्यं पवित्रं सुतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नेति सामापुनातु सोमस्पर्शावरणसमीचा यमराजा ब्रह्माभिपुनात्मा यादवेदा मूर्तिगिन्द्रा पुनातु भूर्भुवस्वः तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातुभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णाय नमः सकल आराधनैः स्वस्तिदं तत्त्वायां ब्रह्मणामतमानसुदाशास्तेजमानो अभिर्भिः अयनमानो वर्णेह भवतुषं समानाय प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् सकल तीर्थाधिपतिं वरुणं यथासनं यथास्तां प्रतिष्ठामयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च प्राच्यां दिशिदेवार्तिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशिमासा पितरो मार्जयन्तां तीचां दिशुभा प्रसवो मार्जयन्तां नीचां दिश्यामवोष्ठयोमनप्रयो मार्जयन्तां मोक्षायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञवते मार्जयन्तां समुद्रं प्रप्रयो विस्माज्वलमगच्छा अचिद्र प्रजा भूजा सम्मापरासे दिमत्पजः भूर्भुवस्सुवः सर्वारिष्टशान्तिरस्तु सर्वत्र परिशुद्धाये आचार्यः लघुशोधनं कुर्यात् आत्मशुद्धिस्तु पूर्वं स्यात् स्थानशुद्धिर्विधेयकं तृतीयं द्रव्यशुद्धिः स्यात् चतुर्थं लिङ्गशोधनं पञ्चमं मंत्रशुद्धिः स्यात् द्वितीयेताः पञ्चशुद्धयः प्रारब्धं देहमेवोक्तं देहं प्रारब्धमेव हि देहप्रारब्धसंयोगात् भूतशुद्धिर्दिने तत्र भूतकरण्यासं विधाय प्राणायामत्रयं कृत्वा కూర్చుని తలకే पुण्यामेकिदगेहमद्य कलिते पट्टादिगे चासने स्वस्थ प्राकृत पूर्वगायकलको लग्ने द्विजोरे च येत् नाडी शुद्धिषु मन्दमन्दमुदरं सम्पूरगे त्वामतः सेन्दोर्भाग्यसमीरणेन मिहिरै ताळैक्रमात् कुम्भकम् पादाङ्गुष्ठद्वयादारभ्यां यावद्वस्तित्विरूपां
ऊर्ध्वं ब्रह्मविलान्तं एकरूपां हृत्कण्ठादिषु इडापिङ्गलाभ्यां संयुक्ताम् अधोमुखपद्ममुकुलयुक्तां सुशीलरूपां सुषुम्नां सञ्चिन्त्ये तस्य एवान्तर्बहिः श्रवदमुदधारां परमव्योमरूपिणीं शक्तिं विभाव्ये मध्ये ओङ्कारग्रन्थं सञ्चिन्त्ये पूरककुम्भकं च कृत्वा ओङ्कारे चित्तं निवेश्ये वायुमुत्वं विरेचयेत् पुंपट् इति सन्ततोच्चारेण पद्ममुकुलान् ऊर्ध्वमुखान् भिन्नग्रन्थिंश्च विधाये प्रतिनिवृत्ये दक्षिणाज्ञा विरेच्ये पुनः पूरकवायुनां संहृतचैतन्यं हृत्कमलाश्रितं स्फुरत्तारकाकारं शान्तबीजमयं जीवं हृत्सम्पुटितं ओङ्कारमूर्तिविन्यस्ये बीजविग्रहम् ओङ्कारशिखान्तस्थं पुर्यष्टकावच्चिह्नं पुरुषं सूक्ष्मं बिन्दुभूतम् एकाकिनं निरामयं ध्यात्वा कुम्भकं कृत्वा वायुमूर्ध्वं प्रवर्तयन् संहारमुद्रयादाय ब्रह्मादिकानत्याक्रमेण इत्येकेनोद्घातेन ॐ हूं हां हं हां हुं आत्मने नमः इति भोग्यकर्मोपभोगार्थं द्वादशान्ते शिवे संयोजयेत् आचार्यः चतुरस्रं पादादारभ्यमुद्दान्तविचिन्त्य ॐ ह्लां 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 निवृत्तिकलाय हों पट् पृथ्वीतत्त्वं विशोदयामि जान्वादारभ्यमुद्दान्तविचिन्त्य ॐ ह्रीं 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 प्रतिष्ठाकलाय हों पट् व्याप्तत्वं विशोदयामि नाभ्यादारभ्यमुद्दान्तं चिन्त्य ॐ ह्रूं 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 विद्याकलाय हों पट् तेजस्तत्त्वं विशोदयामि हृदयादारभ्यमुद्दान्तं चिन्त्य ॐ ह्यैं ह्यैं शान्तिकलाय हों पट् वायुतत्त्वं विशोदयामि कंठादारभ्यमुद्दान्तं चिन्त्य ॐ हौं शान्तिकलाय हों पट् आकाशतत्त्वं सिद्ध्यामि अनित्यत्वम् अव्यापकत्वम् अशुद्धत्वादि स्वस्वरूपं विमुच्ये नित्यत्वं व्यापकत्व अशुद्धत्वादि युक्ता परमाकाशा विभूतस्वरूपं आवयेत् पूर्ववद अंगन्यासमिदाये ओं ओं ईशानमुद्राय नमः मूर्ति ओं ऐं तत्पुरवक्त्राय नमः वक्त्रे ओं ओं अघोरदयाय नमः हृदये ओं ऐं वामदेव्याय नमः नाभो ओं ओं सत्योजातमूर्तये नमः पादयोः शान्तिकलाय नमः मूर्ति शान्तिकलाय नमः वक्त्रे विद्याकलाय नमः हृदये प्रतिष्ठाकलाय नमः नाभो निवृत्तिकलाय नमः पादयोः गृह्णाविबिन्दुस्थानानि पूजा होमसमाधीनां स्थानानि संकल्प्ये पक्षमाणक्रमेण भावोपनीते अंतरुत्पत्ते शिवं सर्वोपचारैः मनसा सम्पूज्ये नाभिकुण्डस्वते सिद्धेज्ञौ ज्ञानालमसे तत्र सूर्यायुतसमप्रदं तत्पुण्डरीकमध्यातु सौषं नेनपदानं द्वादशान्तपदे योध्ये तन्ते जपुञ्जपिञ्जरं तेन विन्यस्य मार्गेण सर्वकर्मात् अगो भवेत् इत्यन्यस्य ज्ञानालमिन्यस्य शिवं सम्पूज्य पुरकाकुष्ठेन बिन्दुप्रस्तामुत्तरूपेण आद्येन होमं च कृत्वा अन्तः पूज्यदेवाय समर्प्य ततः चन्दनेन लाले तिलकं कृत्वा मूलेन शीर्षपुष्पं दद्यात् इत्थम् आत्मपूजं विहाय पूजाविरुद्धं ఓం నమో భగవతే హర నమ శివాయ. చక్కగా శైవాగమ విశేషాన్ని అనుసరించి ఆచార్యులు అద్భుతమైనటువంటి తమ యొక్క కళ్యాణ విషయంలో భాగంగా మహాగణపతి పూజ విశేషాన్ని నిర్వహించి శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు అంటూ చక్కగా స్వస్తి పుణ్యాహవాచన విధితో స్థలశుద్ధి, దేహశుద్ధి, భాండశుద్ధి అని చక్కగా చెబుతున్నట్లుగా బ్రహ్మాండ భాండాన్నంతా కూడా అద్భుతమైన మంత్రస్వరూపంతో శ్రేష్టమైనటువంటి శైవాగమ విధాన ముద్రాపూర్వకమైన విశేషాలతో చక్కగా స్వస్తి పుణ్యాహవాచన విశేషాలను నిర్వహించి ఆచార్యులు కైంకర్యపరులు అద్భుతమైనటువంటి ఆ శైవాగమ విధానంతో కళ్యాణాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. పరమశివుని యొక్క అద్భుతమైన విశేషం ఇక్కడ సాక్షాత్తు కపిలేశ్వర మహాలింగ రూపంలో ఇక్కడ చక్కగా సన్నద్ధమైంది. అందుకనే స్వామిని చక్కగా ప్రార్థిస్తూ అంటారు భక్తులు నిరంతరం కూడా, కపిల మహాముని పూజిత లింగం సకల సురాసుర వందిత లింగం భువి జన రక్షణ కారణలింగం నమత మహా కపిలేశ్వర లింగం. కపిలేశ్వర క్షేత్రం చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి కాలం నుంచి కూడా ఇక్కడ సాక్షాత్తు కపిల మహాముని అద్భుతంగా తాను
ఆరాధించినటువంటి ఆ పరమేశ్వర వైభవం పాతాళలోకం నుంచి అద్భుతంగా పెరుగుతూ వచ్చి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి గర్భాలయ సమీపంలో గర్భాలయం లోపల ఆ కపిల మహాముని లింగంగా ఆవిర్భవించింది అని, అందుకని దానికి ఆది కారణుడు కాబట్టి దానికి ప్రధానమైనటువంటి ఆరాధకుడుగా కపిల మహాముని ఉండడం చేత కపిల మహాముని చేత పూజించబడినటువంటి ఆ ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఆయనకు కపిలేశ్వరుడు అనేటువంటి పేరు సుప్రసిద్ధంగా వచ్చింది. కాబట్టి సమస్తమైనటువంటి మహర్షులు మునీశ్వరులందరి చేత కూడా పూజించబడినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు సమస్తమైన దేవతా గణాల చేత నిరంతర నమస్కారాలు అందుకునేటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులను రక్షించడం కోసం ఇక్కడ కపిలేశ్వర మహాలింగ స్వరూపంతో అవతరించారు ఈ కపిలేశ్వర క్షేత్రంలో అని అంటారు. అందుకనే బ్రహ్మమురారి మహేశ్వరలింగం సృష్టి స్థితిలయకారణలింగం సర్వదోష పరిహారకలింగం నౌమి మహా కపిలేశ్వరలింగం అంటూ పెద్దలు చక్కగా కపిలేశ్వర స్వామివారిని కీర్తిస్తారు. ఏమంటే బ్రహ్మ విష్ణు మొదలైనటువంటి దేవతలందరి చేత కూడా పూజించబడినటువంటి శ్రేష్టమైన లింగం. లింగం అంటేనే లీనం గమయతి ఇది లింగం అని లింగ శబ్దానికి అర్థం చెబుతుంది శాస్త్రం. అంటే లోపల దాగి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్నే లింగం అనేటువంటి పేరుతో చెబుతారు. కాబట్టి ఈ శివలింగాన్ని చూసినప్పుడు ఆ లింగంలో చుట్టూ ఉన్నటువంటి పాణివట్టం అనబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది సాక్షాత్తు ఆ ఈశ్వరుని యొక్క శక్తి రూపం. అందుకనే ప్రత్యేకంగా శక్తిని అమ్మవారిని ఇక్కడ శివలింగాన్ని పూజించినప్పుడే ఇద్దరిని పూజించినట్లు అవుతుందనేటువంటిది సాంప్రదాయం. కాబట్టి ఎక్కడున్నారు అమ్మవారు అంటే శివలింగంలో పాణివట్ట రూపంలో ఉన్నటువంటి పాణివట్టము అంటారు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వరూపం అమ్మవారి యొక్క రూపమని, ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ భాగం లింగ రూపంలో ఉన్నటువంటిది పరమేశ్వరుని యొక్క, ఆయన నిరాకారుడు నిర్లేపుడు నిరంజనుడు నిరాకారుడు అనేటువంటి పరమాత్మ యొక్క రూపానికి శివతత్వం అంటారు. అటువంటి ఆ శివతత్వానికి చూపించేటువంటిది కాబట్టి ఇది లింగం, శివలింగం. శివం అంటే తత్వం అని అర్థం. తత్వస్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మను చూపించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ స్వరూపం పాణివట్టంతో కూడి ఉన్నటువంటిది కాబట్టి శివలింగం. లీనం గమయతి ఇది లింగం, లోపల దాగి. అందుకని ఈ ప్రపంచమే శివలింగం అంటారు. ఎందుకంటే ప్రపంచ రూపంలో ఉన్నవాడు ఆ పరమాత్మనే. కాబట్టి ఆ పరమాత్మను దర్శించడమే, అందుకనే ప్రతి చోట కూడా పరమాత్మను దర్శించడమే శివ దర్శనం, పరమాత్మ దర్శనం, అలాగే పరమేశ్వర వైభవ సాక్షాత్కారం అని అంటారు. కాబట్టి ప్రతి చోట కూడా ఆ పరమేశ్వర వైభవాన్ని దర్శించడమే ఇక్కడ శివలింగాన్ని పూజించడం. కాబట్టి ఇక్కడ అటువంటి బ్రహ్మమురారి ఆది దేవతలందరి చేత కూడా ఎవరైతే కీర్తించబడినాడో ఆ పరమాత్మ సమస్తమైన దోషాలను కూడా దూరం చేస్తూ ఈ ప్రపంచం యొక్క సృష్టి, అది ఉండడం, స్థితి, అలాగే లయం అవ్వడం, నాశం అవ్వడం, వీటన్నిటికీ కూడా మూడిటికి కారణం ఆ లింగమే, అంటే ఆ తత్వమే, ఆ పరమాత్మ తత్వమే. అటువంటి ఆ పరమాత్మ తత్వం సమస్తమైన దోషాలను కూడా దూరం చేసేటువంటిది. ఏదైతే ప్రపంచంలో కనబడే దోషాలున్నాయో అటువంటి సమస్త దోషాలను కూడా దూరం చేస్తూ సమస్తమైనటువంటి శుభాలను, సుఖాన్ని, తన స్వరూప సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటిదే. ఆ స్వరూప సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి పరమేశ్వరుడే కపిలేశ్వర రూపంలో తన శక్తి రూపమైనటువంటి కామాక్షితాయి అనబడేటువంటి అమ్మవారితో పాటు కలిసి ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో ఉంటూ ఉన్నారు. అటువంటి ఆ స్వామిని ఇక్కడ దర్శించి అటువంటి ఈ మహాశివరాత్రితో సమంగా ఈ మాస శివరాత్రి ఉన్నటువంటి ఈ చక్కని శుభదినం సాయంకాలంలో ఆ కామాక్షి సమేతుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి, కపిలేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణాన్ని ఇక్కడ మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అదిగో చక్కగా అందంగా అమర్చబడినటువంటి కలశాలలో ఆ శాస్త్ర ఆగమం, శైవ ఆగమాన్ని అనుసరించి చక్కగా వారిని ఇక్కడ ఆ స్వస్తి పుణ్యాహవాచనాది విశేషాలతో ఆ వారిని ఆరాధించి అర్ఘ్య పాద్య ఆచమనీయాది విశేషాలను సమర్పించి అదిగో ఆనంద కర్పూర నీరాజన విశేషాలతో చక్కగా ఆ పరమేశ్వర యొక్క వైభవాన్ని ఆ కర్పూర నీరాజనంతో వారు దాన్ని ఇక్కడ సంపన్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఆచార్యులు.
కాబట్టి ఎవరైతే పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడో సద్యోజాత, వామదేవ, అఘోర, తత్పురుష, ఈశానం అనేటువంటి 5 రూపాలతో విశ్వాన్నంతా కూడా ఎవరైతే ఆక్రమించి ఉన్నాడో అటువంటి ఆ సగుణ రూపంతో ఉన్నటువంటి ఆ పరమేశ్వర వైభవాన్ని ఇదిగో మనం కనులారా దర్శిస్తూ చక్కగా ఆ కళ్యాణ విశేషాన్ని మనం కనులారా దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి ఆ పరమేశ్వర వైభవం నిరంతరం సుఖాన్ని కలిగించేటువంటిది అని పెద్దల మాట. కాబట్టి జయ జయ శంకర సాంబ శివా, హర హర శంకర సదాశివా, జయ జయ శంకర సాంబ శివా, హర హర శంకర సదాశివా, పార్వతి రమణ సాంబ శివా, పన్నగభూషణ సదాశివా, త్రినేత్రధారీ సదాశివా, త్రిపుర సంహారీ కపిలేశ, మూలాధారా సాంబ శివా, జ్యోతిస్వరూప సదాశివా, గంగాధర హర సాంబ శివా, గౌరీ మనోహర కపిలేశ సాంబ శివా, దిగంబరేశ సాంబ శివా అంటూ అదిగో భక్తులందరూ కూడా దివ్య ఘంటానాదాల మధ్య ప్రత్యక్షమై ఉన్నటువంటి ఆ పరమేశ్వర వైభవాన్ని దర్శిస్తూ ఉండగా చక్కగా స్వస్తి పుణ్యాహవాచన విశేషాన్ని సంపన్నం చేసి ఆ తర్వాత యజ్ఞోపవీత ధారణాది శాస్త్ర మర్యాదలను ఇక్కడ ఆచార్యులు చక్కగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. కనులారా దర్శించి వారిని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. హర నమ పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्ति सदा शिवो। अद्भुरुगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रस्य प्रचोदयात्। आद्याजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गस्य प्रचोदयात्। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। ఇప్పుడు స్వామివారికి ప్రవరం ఇప్పుడు శివతనయ వరిష్టం సర్వకళ్యాణమూర్తిం పరశుకమలహస్తం భూషితం మోదకేన అరుణ పుష్పమాలాం యాళలంబోదరంతం మమ హృదయ నివాసం శ్రీగణేశం నమామి. పరశివ పరమేశ్వర పరాత్పర శివ పరజ్యోతి పరమాత్మా పంచాభిషేకి ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిష్కల శర్మణౌ నత్రే పరశివ పరమేశ్వర పరాత్పర శివ పరజ్యోతి పరమాత్మా పంచాభిషేకి ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిరంజన శర్మణ పౌత్రాయ పరశివ పరమేశ్వర పరాత్పర శివ పరజ్యోతి పరమాత్మా పంచాభిషేకి ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిరామయ శర్మణ పుత్రాయ పరశివ పరమేశ్వర పరాత్పర శివ పరజ్యోతి పరమాత్మా పంచాభిషేకి ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామినే వరాయ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పర శక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య పరం జ్యోతి శర్మణౌ నప్త్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పర శక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య చతుర్ముఖ శర్మణ పౌత్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పర శక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య హిమవద్గిరి శర్మణ పుత్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పర శక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవీ శ్రీ కామాక్షీ నామ్నీం కన్యాం లోకక్షేమార్థం ప్రణీమహే. మాల
మాల మాల పుష్పావతే ప్రసోమతే ఫలవీర ఫలావులా అస్వాయ పసరిపరే వీరపద్మార విష్ణువః హరా పుష్పాయా కలికాల సంకల్పం అభయవరదాస్తః పాశదంతాక్షమాలః పరసమదత్తిశీరుషం ఉత్తరం మోదకం చ దయదపి వరసింహః పంచమాతంగవక్రః కనకరుచిరవర్ణః పాతు హేరంబనామ శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శ్రీవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ఓ ప్రాణానాయమ్య అమృతం బ్రహ్మ భూత్పవస్వరం నమో భాగ్య సమస్తేత్వా పరమేశ్వరాజ్ఞయా పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శివసాహం శివాశివః శుభోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరాత్మే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలయుగే ప్రథమే పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే మన్నఖండే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ జగాబ్దే వర్తమానే వివాహానికే ప్రభాతి షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభ నక్షత్రే శుభయోగ శుభకరణే ఏవం గుణ సద్గుణ సకల గుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం స్యాం వర్తమానాయాం శుభదీతౌ వైత్ర్యమండల పర్యంతే కృతరాశే వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక కాలే సంహిత కాలే రుద్రలోక నివాసిత్యర్థం మయా సహదశానాం పూర్వేషాం దశేనాం పరేణాం ఇహ వంశానాం మాతృనాం పితృనాం ప్రాతినిధ్య నరకాది శాశ్వత ఉత్తరలోక నివాసిత్యర్థం పూర్వేషాం దహానాం సర్గన్నికాదానాంకే మహాదానం కరిష్యే. ఓం కన్యా హర హర మహాదేవ. अर्घ्यां पुनः मांगल्यमस्ते संप्रोक्ष्य श्रद्धासं संबोध्य अनन्ताय नमः धर्माय नमः
ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः वामाय नमः ज्येष्ठाय नमः रौद्रै नमः काल्यै नमः कलविकरण्यै नमः बलविप्रमण्यै नमः बलप्रमदिन्यै नमः सर्वभूतमन्यै नमः माङ्गल्यदेवताय नमः हृदयाय आवाहनस्थापने सन्निधानसन्निरोधने तालत्रयदिग्बन्धने अवकुण्डनद्धेनो योनिमुद्रान्त प्रदर्श्य पात्याचमनाद्यानि दत्त्वा स्नानादि उपचारान् विधाय गन्धपुष्पादिभिरभ्यर्च्य पुष्पमालिकां समर्प्य पुष्पैः सर्वोपचारपूजां समर्पयामि श्रीसूक्तजपं कुर्यात्। हिरण्यवर्धां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः तां महामः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देशं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी दुषराम् तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रान्तरवन्दे तृप्तां भक्तयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहो भक्तये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसात्वरन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे रस्यतां त्वां नमे आदित्यवर्णे परशोधितातो वनस्पतिस्तववृक्षोभबिल्बः तस्य फलानि तपसानुबन्धमायान्तरायाश्च भार्या लक्ष्मीः उभयगुणां देव सखकीर्तिष्टमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्ति वृद्धिं ददातु मे क्षुब्धिभासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशजाम्यहम् अभूतिमसमृद्ध्यन्त सर्वान् निर्णतमे गृहात् गन्धद्वारान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् मनसः काममाकूतं वातः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रियदान्यशः कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे पुरे भागरं रत्नमालिनीम् आपस्रजं तस्निग्धानि दिक्रे तवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः आर्द्रां यत्करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः तां महामः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं कामो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। मांगल्य देवताय नमः संभोपचार पूजां समर्पयामि। गोपरिमणे आराधना मांगल्य देवताय नमः समर्पयामि। मांगल्य देवताय नमः समर्पयामि। मांगल्य देवताय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ భూతేశ పరమేశ్వర పశుపతి భూత
ప్రియ శంకర కారుణ్యాంబునిధి కళానిధి కళామౌళిర్గుణాంబోనిధి వామాంగే హిమవద్గిరిప్రియసుతాం గంగాంకవర్దే ధృతః కళ్యాణోత్సవ తత్పరః సభవతాం కుర్యాత్ సదా మంగళం. అదిగో మాంగళికమైనటువంటి ఆశీర్వాదపూర్వకంగా చక్కగా శైవాగమాన్ని అనుసరించి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ వివాహ ప్రవరలతో కూడినటువంటి కన్యాదాన విశేషాన్ని నిర్వహించి మాంగళ్య పూజలను చక్కగా నిర్వహించారు ఆచార్యులు. ఆ తర్వాత ఆ భవానీ పతి అయినటువంటి ఆ స్వామివారిని అదిగో చక్కగా వారిని పూజిస్తూ ఆరాధిస్తూ పుష్పగుచ్ఛాలతో కూడినటువంటి పవిత్రవంతమైనటువంటి పవిత్రంతో కూడిన హస్తాలతో అదిగో ఆచార్యులు శైవాగమ ఆచార్యులు శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క ఆ కరుణా కటాక్ష విశేషంతో కూడినటువంటి ఆ మాంగళ్య ధారణను చక్కగా అమ్మవారు కామాక్షితాయికి చక్కగా నిర్వహించారు. కాబట్టే కారుణ్య నిధి అయినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క కళా విశేషాలతో కూడిన షోడశ కళా పరిపూర్ణుడైనటువంటి ఆ చంద్రుడితో సమానమైనటువంటి ముఖంతో ప్రకాశించే అమ్మవారి యొక్క శంఖం లాంటి కంఠానికి పరమేశ్వరుడు తన సమస్త శక్తులతో కూడినటువంటి వాడై ప్రకాశిస్తూ శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ మాంగళ్య ధారణ నిర్వహించి అదిగో ఆ మాంగళ్య ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని చక్కగా స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు స్వామివారు. భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళం అంటూ మంగళ నీరాజనాపూర్వకమైనటువంటి ఆ మాంగళ్య ధారణ పూర్తయిన వెంటనే మంగళహారతులను చక్కగా అందిస్తూ చక్కగా అక్షతారోపణాది కార్య విశేషాలను చక్కగా నిర్వహించడానికి సన్నద్ధమై స్వామివారు పరమేశ్వరు యొక్క వైభవాన్ని సూచిస్తూ హోమాత్మకమైనటువంటి ఆఘార కర్మ, ఎందుకంటే ఆగమ విశేషాన్ని అనుసరించి అన్ని విషయాలు కూడా యథావిధిగా సాగుతుంది. కాబట్టే ఇక్కడ వారు ఇద్దరి కూడా కామాక్షితాయి అనబడేటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి అలాగే పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్తు ఆ కపిలేశ్వర స్వామిగా ఉన్నటువంటి స్వామివారి ఇద్దరికీ కూడా శాస్త్ర మర్యాదను అనుసరించి ఆ ప్రవరలతో కూడినటువంటి వారి విశేషాలను చెబుతూ కన్యాదానాన్ని నిర్వహించారు. ఆద్యం సంహితయా అభిమంత్రయా సంరక్ష్యావకుండ్యా ధేనుముద్రాం ప్రదర్శ్య సత్యోజాతాయ స్వాహా వామదేవాయ స్వాహా అఘోరాయ స్వాహా తత్పురుషాయ స్వాహా ఈశానాయ స్వాహా సత్యోజాత వామదేవాభ్యాం స్వాహా వామదేవ అఘోరాభ్యాం స్వాహా అఘోర తత్పురుషాభ్యాం స్వాహా తత్పురుష ఈశానాభ్యాం స్వాహా సత్యోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశానేభ్య స్వాహా హిరణ్యాయై స్వాహా కనకాయై స్వాహా రక్తాయై స్వాహా కృష్ణాయై స్వాహా సుప్రభాయై స్వాహా అతిరక్తాయై స్వాహా బహురూపాయై స్వాహా హిరణ్య కనకాభ్యాం స్వాహా కనకరక్తాభ్యాం స్వాహా రక్త కృష్ణాభ్యాం స్వాహా కృష్ణ సుప్రభాభ్యాం స్వాహా సుప్రభా అతిరక్తాభ్యాం స్వాహా అతిరక్త బహురూపేభ్య స్వాహా హిరణ్య కనక రక్త కృష్ణ సుప్రభా అతిరక్త బహురూపేభ్య స్వాహా నటు పూర్ణ ఉద్మా చరుం అభిఘాన్య తండిరేషాయం మణిరేషాయం నివేద్య ఓమయేత్ ఓం హాం హం శివాయ స్వాహా ఓం హాం హం శివాయ స్వాహా ఈశానాదిభ్య స్వాహా ప్రథమావనదేవతాభ్య స్వాహా తృతీయావనదేవతాభ్య స్వాహా చతుర్థావనదేవతాభ్య స్వాహా పంచమావనదేవతాభ్య స్వాహా ఓం హాం హం శివాయ స్వాహా ఓం హం ఈశానమూర్తాయ స్వాహా ఓం హ్యం తత్ప్రవక్త్రాయ స్వాహా ఓం హం అఘోరదయాయ స్వాహా ఓం హ్యం వామదేవోక్త్యాయ స్వాహా ఓం హం సత్యోజాతమూర్తయే స్వాహా ఓం హాం శిరసే స్వాహా శిఖాయై స్వాహా కవచాయ స్వాహా నేత్రేభ్య స్వాహా అస్త్రాయ స్వాహా
ఓం హాం అనంతాయ స్వాహ सूक्ष्माय स्वाहा शिवोत्तमाय स्वाहा एकनेत्राय स्वाहा एकरुद्राय स्वाहा त्रिमूर्तये स्वाहा श्रीकंठाय स्वाहा श्रीकंठिने स्वाहा नंदिने स्वाहा महाकालाय स्वाहा मृगिने स्वाहा विनायकाय स्वाहा वृषभाय स्वाहा स्कंदाय स्वाहा देव्यै स्वाहा चंडेश्वराय स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा यमाय स्वाहा निरुतये स्वाहा वरुणाय स्वाहा वायवे स्वाहा कुबेराय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा विष्णवे स्वाहा वज्राय स्वाहा शक्तये स्वाहा खड्गाय स्वाहा पाशाय स्वाहा अंकुशाय स्वाहा गदाय स्वाहा त्रिशूलाय स्वाहा चक्राय स्वाहा ओम हां ओम कामाक्षंबिका समेत कपिलेश्वर शिवाय स्वाहा कामाक्षंबिका समेत कपिलेश्वर शिवाय स्वाहा कामाक्षंबिका समेत कपिलेश्वर शिवाय स्वाहा भाग्यम मूलमंत्रम मूलमंत्रम स्वाहा ओम श्रीराय स्वाहा ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसप्रचोदयात् स्वाहा गिरिगिरिकुमारिकाय स्वाहा गिरिगिरिकुमारिकाय स्वाहा गिरिगिरिकुमारिकाय स्वाहा तन्महेशाय विद्महे वाक्यरूपाय धीमहि तन्नो शिवप्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषां बालाः पवित्रमात्मा पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे विष्णवे स्वाहा दक्षिणे रुद्राय स्वाहा उत्तरे ईश्वराय स्वाहा उत्तरादित्य स्वाहा भद्रादित्य स्वाहा आरे वासुदेवताय स्वाहा अंतर्शिवा
शंभो शंकरा अंबिकानाथा विश्वेश्वरा त्रिनेत्रमूर्ति त्रिशूलधारी गंगाधर गौरी मनोहर ओम हर हर शंभो शंकरा अंबिकानाथा विश्वेश्वरा त्रिनेत्रमूर्ति त्रिशूलधारी गंगाधर गौरी मनोहर ओम हर हर शंभो शंकरा
Thank you.